بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سامعین و ناظرین؟ خیریت سے ہیں؟ جہلم کی رسوا ترین شخصیت جن کو چھوٹے مرزا صاحب میں کہتا ہوتا ہوں، اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ کمنٹ میں آ کے یہ لکھا کہ آپ صاحب کیوں کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، اول تو میں صاحب نہیں کہتا، ٹھیک ہے، میں جو کہتا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو ہم کسی کو صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ کسی کے ساتھ ہم تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا منصب ادبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے منصب کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، یہ سامنے والے کا ادب نہیں ہوتا۔ ہاں، بعض جگہ پہ غصہ آ جاتا ہے بندے کو، جذبات حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ غصہ اللہ رسول کے لیے ہو۔ لیکن بدتمیزی اور چیز ہوتی ہے جس میں مرزا صاحب نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو آپ یہ پریشان نہ ہو جا کریں کہ میں نے اس کو صاحب کہہ دیا، اس کو صاحب کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر، یہ چونکہ کمنٹ میں آگے بہت سارے دوست احباب جو سوال کرتے تھے، اس لیے میں نے جواب دے دیا۔ آؤں گا میں اپنے موضوع کے اوپر، چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر نا مرزا صاحب کو لے کے بہت ساری پوڈ کاسٹز ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ مرزا صاحب کو اس چیز کا شوق بھی ہے کہ یار مجھے ڈسکس کیا جائے۔ تو مرزا صاحب کا یہی شوق جاری تھا، تو بیچ میں وہ کہتے ہیں نا، ہر سیر میں سوا سیر ہوتا ہے، ہر سوراخ کے اندر گھسنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہر جھاڑی خالی نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی مرزا صاحب نے یہ سمجھا کہ یار میں جیسے صحافیوں کے ساتھ پہلے طے کر لیتا ہوں، اور طے کر کے جناب یہ پوچھنا ہے، اے نہیں پوچھنا، اے پوچھنا ہے، اے نہیں پوچھنا، وہ بات بھی آپ کے سامنے کھل گئی، وہ بھی بے نقاب ہو گیا۔ تو یہ لوگ تھے باقی صحافیوں کے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب رب نے ذلیل کرنا ہو نا، جب اللہ نے ذلیل کرنا ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ وہی مرزا صاحب کے ساتھ ہوا۔ مرزا صاحب بہت ترم خان اپنے آپ کو سمجھتے تھے، بہت اپنے آپ کو سلطان الورڈ سمجھتے تھے، باباؤں کا بابا کہتے تھے اپنے آپ کو، ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں، نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تکبر کر بیٹھا نا، اللہ نے اس کو کیسے ذلیل کیا؟ ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے وہ مرا، اپنے فالورز کے ذریعے، اپنے ماننے والوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سر میں جوتے پڑوائے۔ یہ دیکھو اللہ کا قانون ہے کہ جس نے بھی تکبر کیا نا، جس نے بھی حقارت بولا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر ایسے ذلیل کیا۔ تو یہاں تکبر کی مثال دی جا رہی ہے، ہاں نمرود کے ساتھ میں کمپیئر نہیں کر رہا کہ جب کوئی تکبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اوقات اس کو دکھاتا ہے۔ مرزا صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ وہ بندہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے للکارتا رہا کہ یار جناب آؤ جناب فلانا قبر چوں نکل کے آوے میرے نال لا کے گل کرے، ایک صحافی، ایک نامعلوم صحافی، بقول آپ کے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، سر جی آپ کی اتار کے نا آپ کے سر پہ باندھ کے چلا گیا وہ۔ ہوں تسی لگے رہو جی اس نے بدتمیزی کی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ، سر جی کم پہ گیا جے، دی ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ سر جی ان کو جاندا سی یا نہیں جاندا سی، کم پا گیا جے وہ تاڑے نال۔ چھوٹے مرزا صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کا غرور خاک میں ملانا تھا نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا دیا۔ 3 گھنٹے جو تم نے ذلت کا سامنا کیا، اگر میں اس کو ایک شعر کے اندر بند کروں نا، تو یہ پوری 3 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ایک شعر کے اندر بند ہوتی ہے کہ یہ اڑی اڑی سی رنگت پہ یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تمہیں دین کی وجہ سے فالو نہیں کرتے تھے، تمہیں اس وجہ سے فالو کرتے تھے کہ تم ان کے لیڈر کی تعریفیں کرتے ہو۔ یہ وہی میمر ہیں جو اس وقت تمہارے اوپر میمز بنا رہے ہیں نا، یہ وہی میمرز ہیں جو اولیاء اکرام کے اوپر میمز بناتے تھے۔ تم انہی کے زور کے اوپر کر رہے تھے نا، انہی کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلاتے تھے نا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کی طرح تمہارے فالوورز سے تمہیں جوتیاں پڑوائیں، تو اس کے وہ فالوورز اور اس کے وہ سٹوڈنٹس جو اب بھی آگے بغیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے بیانی کے اوپر بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، نہیں 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 جناب اس کو بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ اگر اس پوڈ کاسٹ کو اٹھا کے دیکھیں نا، بغیر کسی کی سائڈ لیے، سر ذیشان صاحب آپ کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں بالکل نارملی گفتگو کر رہے تھے، آپ ان کی گفتگو دیکھ لیں، 38 منٹ تک آپ دیکھ لیں، 38ویں منٹ پہ آپ نے آ کے ان کو ٹاؤنٹ مارا کہ لو جی کرو پھر انادی ٹرولنگ۔ اور مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ ایکشن کا ری ایکشن تو ہوتا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ خان صاحب وہاں پر بھوکے مار رہے ہیں، وہاں پر تو یہ حکومت کہتی تھی کہ اتنے بل وہاں پر جا رہا ہے۔ اچھا تو آپ مان رہے تھے حکومت کی بات؟ میں نے مان لی ان کی بات۔ اچھا آپ نے مان لی، انہوں نے مان لیا جی ان کی ٹرولنگ کرنی ہے، آگے سے مانے، آگے چلیں، ابھی آپ اسی سرکار ابھی انہوں نے مان لیا کہ حکومت کی باتیں درست ہیں، حکومت نے کہا، اور بالکل میں کے ساتھ سن لیں، دیسی گھی بھی درست ہے، کوکونٹ بھی درست ہے، ٹھیک ہے جی، اب وہ چکیاں بھی جو ہیں وہ 1 سے 4 بن گئی ہیں، 4 سے 8 بن گئی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ حوصلہ تو کریں، ٹرولنگ آپ میں بھی کرا لیتا ہوں، آپ بھی میری، نہیں میں نہیں کرانی، میں آپ نے کہا ٹرولنگ کرا لیتے ہیں، ٹرولنگ کرا جاتے ہیں، اور سرکار ہماری ٹرولنگ کھیل لیتے ہیں نا سر، اور سر ٹرولنگ کھیلتے ہیں جی سر، یہ وہ ٹاؤنٹ تھا جب آپ نے ٹرولنگ کی نا، تو سر جی وہ صحافی ہے پھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، انہوں نے کہا آجو پھر ٹرولنگ کرنی چاہیے نا، آجو پھر لینڈ چے۔ سر جی وہاں سے اس نے آپ کی درگت بنانی شروع کی، آگے جا کے پھر وہ ٹھنڈا ہوا، آپ نے پھر اس کو چھیڑ دیا ویوز والے معاملے کے اوپر، جو کہ 1 گھنٹہ 38 منٹ 38 سیکنڈ کے اوپر آپ نے اس کو دوبارہ چھیڑا۔ آپ نے اس کو کہا جی ویورشپ ہی نہیں ہے جی، انہیں ویورشپ ہی نہیں آندی، لو سامبو۔ تو سر جی جب آپ نے اس کو کہا نا لو سامبو، انہیں پھر سانب لیا، پھر تانوں بھی کیا لو سامبو، تو سر جی وہاں سے کام پھر گرم ہوا۔ اگر اس بندے نے بدتمیزی کی تو اس کو بدتمیزی پہ آپ نے مجبور کیا، تسی بھی اگوں کوئی قرآن نہیں پڑھ کے سنا رہے سو۔ تو اس کے اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا کہ جی وہ بدتمیزی کر رہا تھا، آگے سے بدتمیزی سے سوال کرو، یار تم بدتمیزی تمیز کی بات کرتے ہو، تمہارے تو گھٹی کے اندر شامل ہے بدتمیزی، جتنے بھی مرزا ڈوز ہیں۔ آپ میری کسی بھی پوسٹ پہ جائیں، کمنٹ پڑھ لیں ان کے جا کے، آپ کو پتا چل جائے گا کتنے اخلاقیات ہیں ان کو اور کتنی تمیز ہے ان کو۔ دوسری طرف مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہ جی دیکھیں وہ پوڈ کاسٹ بند نہیں کرائی میرے کسی اسٹوڈنٹ نے اٹھ کے، یہ میری تربیت ہے کہ میں نے ان کی یہ تربیت نہیں کی کہ وہ بدتمیزی کریں۔ سر جی تھوڑی جی تربیت اور بھی کر لینی سی، ساڈے کمنٹ پڑھو آگے ذرا، کمنٹ چ آ کے جڑیاں گلاں سانوں کٹ رہے ہوندے نے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی میں نے ان کو منع کیا ہوا کہ میرا دفاع نہیں کرنا اپنے فیس کے ساتھ آ کے، تو سر جی گالاں دین تو بھی منع کر دینا سی۔ یہ مرزا صاحب کی تربیت ہے کہ انہوں نے اپنا دفاع کرنے سے تو منع کیا ہوا، گالیاں دینے سے منع نہیں کیا، گالاں پاویں دو انہوں نے رج کے۔ اور پھر دعویٰ کیا ہے جی مجھے اخلاق نبوت میں سے حصہ ملا ہے۔ اور پھر کچھ مرزانڈوز جو ہیں وہ آ کے کہہ رہے تھے وہ جی دیکھیں یہ تو ایک سیاسی معاملہ تھا، آپ کے بابوں کے معاملات تو ٹھیک نہیں نہ ہو گئے، آپ کے بابوں کے ساتھ جو اس نے کیا وہ کیا۔ سر جی جس دن بابوں کے کسی ماننے والے کو سامنے بٹھا کے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرے گا نا،
सर जी उस दिन तानू मनांगे ऐसी। ये बात तुम्हारी उस वक्त कारआमद हो सकती है कि जब तुम हमारे किसी मुनाजिर के साथ या किसी आलिम दीन के साथ बैठ के टेबल टॉक कर चुके हो। लेकिन ना ज़ीशान साहब को सियासत का पता था ना, उन्होंने पाले ना लम्या। तो सर जी हमारे वो उलमा, वो मुनाजिर के जिनको दीन के बारे में पता है, मिर्जा साहब जब उनके सामने बैठेंगे ना, सर जी उन्होंने भी लम्या पा लेना है जी मिर्जा साहब ने। तकी उस्मानी साहब से जाके वीडियो बना के लाए, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से जाके वीडियो बनवा के लाए, उसमें तुम्हारी ये बहानेखोरी शुरू हो जाती है। और पहले तो तुम गुफ्तगू के कायल थे, ये शायद तुम्हारी मुनाजरे के ऊपर थी, और अब तो लेटेस्ट न्यूज आई है जनाब इसी पॉडकास्ट के अंदर, जनाब गुफ्तगू के ऊपर भी वीडियो बना के लानी पड़ेगी। यार कहते कोई आ ही ना जावे पॉडकास्ट दिन आते। और ज़ीशान साहब की पॉडकास्ट के बाद तो तुम ये रिस्क बिल्कुल नहीं लोगे। और तुमने झूठ बोला अपनी इस पॉडकास्ट में, ये ज़ीशान साहब के साथ तुमने झूठ बोला कि रेहान तारिक की पॉडकास्ट में मैंने जो बात की थी, मैंने मुनाजरे के लिए बात नहीं की थी, मैंने तो गुफ्तगू के लिए बात की थी। क्या मुनाजरा हो सकता है पाकिस्तान में या झेलम में? ऑफिशियली तो ये बहन है, बहन हाँ जी, मुनाजरा ठीक है। नहीं और उसमें मुनाजरा नहीं था, गुफ्तगू की बात हुई थी, गुफ्तगू करेंगे। और मैंने उसमें भी कहा, बल्कि उर्दू पॉइंट को जो मैंने इंटरव्यू दिया ना, उसमें मुनाजरे का लफ्ज था, मैंने कहा मुनाजरा ना बोले, ये कहें कि इल्मी गुफ्तगू। अभी जो रेहान तारिक की पॉडकास्ट में आपने कहा कि वीडियो बना कर लाओ, ये मुनाजरा है, गुफ्तगू है या मुलाकात है? ये भी गुफ्तगू ही है, उसमें 10 मिनट गुफ्तगू के लिए वीडियो बनवा कर लाना क्यों जरूरी है? मुफ्ती तारिक मसूद आप ही आ जाएं, तो गुफ्तगू कर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्यों गुफ्तगू ही करनी है ना, मुनाजरा थोड़ी करना है, गपशप ही लगानी है ना। आपने सुन लिया ना, बिल्कुल बगैर कटिंग मैंने चलाया, आपने सुन लिया ना इसने क्या कहा जी रेहान तारिक की पॉडकास्ट में क्या बात हो रही थी। ये तो शरायत वाली बात किसके ऊपर हो रही थी? मुनाजरे के ऊपर नहीं हो रही थी, गुफ्तगू के ऊपर हो रही थी। अब मैं रेहान तारिक साहब की पॉडकास्ट का आपके सामने हिस्सा चलाता हूं, आप देखें और खुद फैसला करें कि बात मुनाजरे की हो रही है या गुफ्तगू की हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। हमारे हमसाए मुल्क के अंदर एक मुनाजरा हुआ है और जाहिर है बहुत दूर दूर तक पहुंचा है, उसके असरात भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूं हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो या कोई और मुफ्ती हो, मैं नाम नहीं ले रहा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ बैठ जाएं, हम आपको गारंटी करते हैं जो शराइत आप देंगे उन शराइत की बात करिए। सिर्फ एक शर्त कि जिस मकबे फिक्र को मुफ्ती है ना, उनका बड़ा लीडर उसे नॉमिनेट कर दे कि ये हमारे मकबे फिक्र का, उनसे लिखवा के लिए नहीं वीडियो जरा वीडियो में क्या मुसाफिर बड़ा लेकिन मैंने आपको सुना, आपने क्रेडिट दिया मुफ्ती तकी उस्मानी को। नहीं नहीं मेरी बात सुन लेना, नहीं इनको बड़ा शौक है मुनाजरा करवाने का, इनको बड़ा शौक है मुनाजरा करवाने का, इनको बड़ा शौक है मुनाजरा करवाने का। मुनाजरा का जो शराइत है वहां पे रखनी है, और शराइत भी रखी है, ये तय हो गया कि इन शराइत के तहत मुनाजरा हो सकता है। एक बात रखी है, एक शर्त रख दी आपने कि वीडियो पैगाम पहुंचना चाहिए, और उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भागेगा नहीं। यार ये कितना झूठा शख्स है यार। यकीन करें आप, अगर मैं इसकी इस पूरी 3 घंटे की पॉडकास्ट का अगर मैं पोस्टमार्टम करूं ना, इसका अगर मैं ऑपरेशन करूं, तो आपके सामने मैं दर्जनों झूठ, इसके 20 झूठ मैं आपके सामने लाके रख सकता हूं, सिर्फ इसकी इस पॉडकास्ट में से। तो पहले गुफ्तगू अलाउ थी, लेकिन जैसे ही हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने ये कहा कि यार चलो अगर गुफ्तगू अलाउ है तो हम गुफ्तगू कर लेते हैं, जनाब उन्होंने गुफ्तगू दे होते भी लेबल ला देता है, नो एंट्री। क्योंकि जड़ा कम ज़ीशान साहब पा गए ने ना मिर्जा साहब दे नाल, ये अल्लाह की तरफ से ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि ज़ीशान साहब को जनाब को हम उनकी पार्टी में चले गए, अब हम उनको सपोर्ट करने लगे हैं, सर ऐसी कोई बात नहीं है। बस अल्लाह ने दिखाना था, अल्लाह ने जलील करना था, अल्लाह ने आपको जलील कर लिया। और अगर किसी को मेरी ये बातें बुरी लग रही हैं ना, तो वो 1 मिनट के लिए ये इमेजिन कर ले, अगर मिर्जा साहब के बजाय अगर ये पॉडकास्ट हमारे किसी सुन्नी आलिम दीन के साथ हुई होती, तो ईमान से बताओ मिर्जांडूज जितने भी मुझे सुन रहे हो, तुमने सोशल मीडिया के ऊपर क्या तूफान बदतमीजी खड़ा करना था। तो इसलिए अब आप गुस्सा ना करें, अब आके आप कमेंट में आके जो आप गालियां ना निकालें, आप अपना माजी देखें जरा उठा के कि आप क्या कुछ करते रहे। और अगर आपको ये बहुत ज्यादा मान है कि यार चलो ये तो सियासी महाज था, तो जनाब दीनी महाज के ऊपर इसको कोई नहीं पछाड़ सकता, तो सर जी ले आओ सामने, बिल्कुल ओपन चैलेंज है जी सरकार, टाइम क़यामत तक है। आप अपने मिर्जा साहब को उठा के सामने ले, बंदा मैं लेके आऊंगा, तो सर जी उस बंदे ने अगर मिर्जा साहब दी ला के सिर ते ना बनी, तो सर जी तुसी मेरा नाम बदल दो। अब बंदे का नाम नहीं मैं दसना, नाम मैं दसना तो मिर्जा साहब दौड़ जाते हैं। अब ये ना कहना कि मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है तो उसका जवाब दे दूं, नहीं, बात टेबल टॉक की हो रही है। तो ये मैंने किया पॉडकास्ट के ऊपर एक तबसरा, ठीक है ना। जो दोस्त अहबाब मुझे कह रहे थे कि जनाब नादर भी आपका तबसरा आना चाहिए, सर जी तबसरा यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मिर्जा साहब को, छोटे मिर्जा साहब को पूरी दुनिया के सामने जलील करना था, क्योंकि इस बंदे ने तकब्बुर किया। वैसे भी मिर्जा साहब कहते हैं करके दिखाओ तो फिर मैं मानूंगा, तख्ते बिल्कीस आया था ना, तो मुझे करके दिखा दें, तो फिर अल्लाह ने जलील करके दिखाया तुझे कि अगर हम नमरूद को एक लंगड़े मच्छर के जरिए जलील कर सकते हैं ना, तुझे भी एक साफी के जरिए हम पछाड़ सकते हैं, जलील करवा सकते हैं। और अल्लाह ने तुम्हें जलील करवाया। तो यही लुब्बे-लुबाब था इस पूरी पॉडकास्ट का। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से के ऊपर कि जो इस पॉडकास्ट में जो गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू के ऊपर जो है चंद चीज़ों के ऊपर, ज़ाहिर सारी चीज़ों के ऊपर तो बात नहीं करूंगा, बिलखुसूस जो इमरान खान साहब के हवाले से बातें हुई, जो सियासी हवाले से बात हुई, तो वो मेरी फील्ड नहीं है। वरना अगर मैं इसके ऊपर गुफ्तगू करना शुरू करूँ, यकीन करें तो मैं ऐसे ऐसे नुक्ते भी बयान कर सकता हूं जो पीटीआई वालों के पास से भी नहीं गुजरे। लेकिन सर जी हम अल्लाह रसूल के लिए बात करते हैं, हम किसी के लीडर के लिए बात नहीं करते, ठीक है ना। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा, एक मुजाहिद की जो तलवार होती है ना, वो जब भी न्याम से निकलती है ना, वो अल्लाह रसूल के लिए निकलती है। लेकिन अब एक सियासी मसला है, उसके ऊपर उठा के जिस तरह मिर्जा साहब लगे हो जी देसी के होके तड़कों की खुशबू है, ओ भाई आ रहे हैं तेन की ये कुत्ते वाली सिफ्त तुमने अपनी जगह हर जगह आके लाजमी बयान करनी है। हाँ, वो खुद कहते हैं, बुरा ना मनाए आप, सॉरी टू से, अगर आपको कुत्ता लफ्ज बुरा लग रहा है तो उन्होंने खुद ये लफ्ज कहे हैं कि कुत्ते से ज्यादा मेरी सूंघने की हिस्सा है। हाँ, ये उन्होंने खुद कहे हैं। नहीं वो मैं जनाब मेरे भाई मेरे सूंघने की हिस्स भी बहुत है सर, मनु सूंघ के पता लग जाता है। हाँ, जो उसके सूंघने की सलाहियत है ना, जिसकी मिसाल अल्लाह ने उलमाए सू की बयान की है कुरान में, उससे ज्यादा मेरी स्मेल है मौलवियों के बारे में। कहीं पे कह रहे होते मैं चक बड़ा जोर था वाड़ लेना, जरा ये कुत्ते के काम है ना यार, वो इंसान तो चक नहीं बढ़ रहे होते। या आपने कभी देखा हो कि कोई इंसान कह रहा हो कि मेरी सूंघने की जो हिस्सा वो कुत्ते से भी ज्यादा तेज है, अस्तगफिरुल्लाह, कभी कहा है?
وہ خود بتا بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ کتے کی مثال جو ہے نا علماء سو کے لیے دی اور پھر اپنے اوپر فٹ بھی خود کر رہا ہوتا ہے. جس طرح مرزا قادیانی تھا، دیکھیں نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے، امتی نبی ہونے کا ڈکلیئر کر دیا، اتنی خلقت اس کے پیچھے چل رہی ہے سب کچھ. اس کی کتاب اٹھا کے دیکھیں اس نے اس میں لکھا کہ میرے اوپر جو فرشتہ وہی لے کے آتا ہے نا اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. ہنس رہے ہیں نا آپ کو ہنسی آ رہی ہے نا سر؟ اس سے بھی زیادہ ہنسنے والی بات میں آپ کو بتاؤں کہ قادیانی اس بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کہتا ہے واقعی فرشتہ تھا جس کا نام ٹیچی ٹیچی تھا. تو جب بدبختی غالب آتی ہے نا تو اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی سر پہ دو سینگ نہیں نکل آتے. مرزا صاحب کا بھی یہی حال ہے، کتے کی مثال دے رہے ہیں علماء سو کے اوپر اور اس کو فٹ کر رہے ہیں اپنے اوپر، خود بتا رہے ہیں کہ جناب ان کا تعلق علماء سو کے ساتھ ہے. تو اگر آپ کی یہ خصلت ہے بھی کہ آپ کتے سے زیادہ اچھے طریقے سے سونگ لیتے ہیں تو لازمی تو نہیں ہے جو سونگا ہے آپ نے وہ باہر آ کے بیان بھی کریں. چلیں اگر آپ نے بیان کر بھی لیا تو وہ آپ جانے پی ٹی آئی والے جانے اور عمران خان صاحب کے چہیتے اور عمران خان صاحب کے چاہنے والے جانے، ٹھیک ہے نا. ہمارا تو نہ آپ کے ساتھ تعلق ہے تو نہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی سیاسی تعلق ہے. ہم تو کہتے ہیں جناب لڑے مرے ہیں آپ آپس میں، کیونکہ اولیاء کرام کی توہین کرتے ہوئے بھی دونوں آپ ایک ہی میدان میں تھے، ٹھیک ہے نا. اور میں پی ٹی آئی والوں سے بھی کہوں گا کہ یار تم بھی کوئی شرم غیرت کر لیا کرو، اپنے لیڈر کے اوپر تمہیں اتنی غیرت شرم آ جاتی ہے، اللہ رسول کے لیے وہ اتنا کچھ بکواس کرتا رہا، اتنا کچھ بکتا رہا، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے جی یہ جناب مذہب ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. او بھائی مذہب موضوع نہیں ہے تو مذہب میں اس کو پھر سپورٹ کیوں کی تم نے؟ بھائی یوں کہہ دو نا کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہم اس میں آپ کو سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم تو عمران خان کی وجہ سے سیاسی معاملے میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. بھائی سپورٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں مذہبی معاملے میں، پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں علم نہیں ہے. او بھائی جب علم نہیں ہے تو پھر سپورٹ کیوں کرتے ہو؟ اور دوسری طرف ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ 2 ارب عیسائی حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ لفظ دجال کہتے ہیں. تم آ کے کہہ رہے ہو جی نقل کفر کیا. ہو بھائی نقل کفر کہاں کی ہے؟ او بھائی یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا میں نقل کفر کر رہا ہوں، اس نے نقل کفر نہیں کیا، اس نے کلمہ کفر بولا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں دینی مسئلہ ہے جی ہم اس کے اندر نہیں بولتے، تو پھر سپورٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ 295 اس کے اوپر غلط لگی ہے؟ اور تم لوگ بھی تو چڈو ہو نا، تم لوگوں کو بھی تو حق بات کرنا نہیں آتی. اگر تمہارے اندر اتنا دم خم ہے تو آؤ نا حق کی بات کرو نا، ہماری طرح بیٹھو سوشل میڈیا پہ بولو 295 بالکل اس کے اوپر ٹھیک لگی ہے. تمہیں پتا ہے کہ جن ممالک میں تم بیٹھے ہو گے تم نے یہ بیانیہ دیا وہ تمہارے پیچھے لتر مار کے تمہیں وہاں سے نکالیں گے. اور یہ جو تم کہہ رہے ہو نا فلانے کا بیانیہ چلا رہا ہے، فلانے کا بیانیہ چلا رہا ہے، یہ تو جناب اس کی بولی بول رہا ہے، اس کو چڑھا رہا ہے. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مرزا وہ طوائف ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنے مقصد کے لیے نا اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے اور اس کو یوز کر لیتا ہے. تو یہ آپ کہنا چھوڑ دیں جی یہ فلانے کا بیانیہ چلا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ چلا رہا ہے. اور سر جی یہ پبلک واش روم میں پڑا ہوا وہ لوٹا ہے جس کے چاروں طرف ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. ہاں ہر بندہ آتا ہے اور اپنی طرف سے استنجا کر کے چلا جاتا ہے. تو ان پی ٹی آئی والوں سے بھی میں کہوں گا کہ اتنا جو ہائپر نہ ہو جایا کرو، اتنے غصے میں نہ ہو جایا کرو. یہ وہی بندہ ہے جس کو تم اٹھاتے تھے اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کے، اپنے سر کے اوپر تم نے اس کو بٹھایا ہوا تھا. اب سرکار یہ جس نے آپ کو چک ڈالا ہوا تو اب چیخے نہ ماریں، یہ آپ کا ہی پالتو ہے، یہ آپ نے ہی پالا تھا. اب آ جاؤ ان باتوں کی طرف جو اس پوڈ کاسٹ میں چند باتیں ہوئی ہیں، میں چند باتوں کے اوپر بات کروں گا. سب سے پہلے جو بات ہوئی ذیشان صاحب کی طرف سے، دیکھیں میں اس بات کو اس وجہ سے نہیں ڈسکس کر رہا کہ یہ عمران خان صاحب سے تعلق رکھتی ہے، میں اس بات کو اس وجہ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو مہرا بنا کر کیسے اسلام کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، کیسے دین کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، کیسے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. یہ آپ ذرا ان کی سازش دیکھیں. اور یہ سازش دیکھ لیں آپ کے سامنے بے نقاب ہوئی کہ ذیشان صاحب نے کہا جی انہوں نے مجھے کہا اپنے قبروں پہ سجدے کی بات کرنی ہے لیکن جوڑنا ہے عمران خان کے ساتھ ہے. تو میں ثبوت یہ دیتا ہوں کہ جب میری آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے لیے بات ہونے لگی تو آپ کے ابرار صاحب جو آپ کا میڈیا مینیج کرتے ہیں، آپ کے مینیجر ہیں، انہوں نے مجھے کوسچن فیڈ کیا. سنیں میرے سے پوری سنیں، سچ بولیں، سچ سننے کی ہمت پیدا کریں، سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں. سنیں سچ بولنے دیں. آپ سیدھی سیدھی سنتے ہوتے ہیں. آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آواز آ رہی تھی، آپ سن رہے تھے سارا کچھ. آپ کے مینیجر مجھے کہتے ہیں کہ ایک سوال کریں. میں نے کہا جی کیا سوال کروں؟ انہوں نے کہا جی درباروں کے اوپر سجدے کے حوالے سے سوال کریں عمران خان کا. میں نے کہا جی کون سا؟ انہوں نے کہا جی عمران خان جو بشرا بی بی کے ساتھ گئے تھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں سوال کر دیتا ہوں ایک جنیرک سا کہ درباروں کے اوپر سجدہ کرنا جو ہے وہ منع ہے یا نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں، آپ اس کو عمران خان سے جوڑیں. اب آپ دیکھیں یہ کیسا منافق شخص ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ ہوتا جائز، اگر ہوتا، ٹھیک ہے اس اگر کو سمجھیں، اگر ہوتا تو حضور نے فرمایا کہ میں بیویوں کو یہ حکم دیتا کہ تم اپنے خامندوں کو سجدہ کرو. تو اگر وہ عمران خان صاحب نے کیا تو وہ پھر بھی غلط ہے، اگر وہ کسی پیر صاحب نے کیا تو وہ پھر بھی غلط ہے، اگر وہ کسی عام شخص نے کیا وہ پھر بھی غلط ہے. غلط ہی رہے گا اگر کیا ہے. سجدہ تعظیمی آپ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے دین میں کسی مزار کو کیا جاتا ہے، اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو ہی کیوں نہ کیا جائے. سجدہ تعظیمی حرام ہے. سجدہ عبادت کرے گا عبادت کی نیت سے، اس کو اپنا الہ سمجھ کے، اس کو اپنا خدا مان کے اگر سجدہ کرے گا بالکل کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ یار میں صرف جھکا تھا تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر جھکنے تک جتنا حکم لگے گا اتنا ہی بیان کیا جائے گا. لیکن اس کو یہ کہنا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے یا وہ عبادت کی نیت سے سجدہ کر رہا ہے، یہ بڑی زیادتی ہے. تو یہ لوگوں کو چونا لگانا چھوڑ دو. جو تم کہہ رہے ہوتے جناب یہ تو مذہب کی بات ہے، تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب نے وہاں جا کے سجدے کیے تو آصف علی زرداری صاحب بھی تو گئے ہیں غوث پاک کے مزار پہ. تو ہمت کرو نا، جرت کرو ذرا، اگر تم واقعی دین کے لیے بات کرتے ہو تو کہو آصف علی زرداری صاحب کو قبر چاٹ، بابا چاٹ. تو اورل سیکس کو جائز سمجھنے والے اب ہمیں آ کے بابا چاٹ کہیں گے، قبر چاٹ کہیں گے. تو تسی کی چاٹ دے تسی اپنے منہ نال بیان کر رہے ہو. بھائیو اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا. اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے. اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں. یہ میں نے تمہاری زبان میں تمہیں جواب دیا کہ دوبارہ اگر تم کہو گے قبر چاٹ، بابا پرست اور قبر پرست تو ٹھیک ہے، کہو آصف علی زرداری صاحب کو بھی. آپ اس کا کوئی مرزانڈو اٹھ کے نہ آ جائے جی میں کہتا ہوں نہیں.
मिर्जांडूस से कोई बात नहीं हो रही, छोटे मिर्जा साहब से डायरेक्टली बात हो रही है। मैं जो यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, आप देख लें इसी तरह की एक पॉडकास्ट में, साफी साहब का नाम नहीं जानता, देखें अभी देख लें आप, मिर्जा साहब के साथ हालांकि उन्होंने पॉडकास्ट किया, मुझे उनका नाम नहीं पता, ठीक है ना। यहाँ से ये मुकदमा बिल्कुल गलत हो जाता है जी, मिर्जा साहब के साथ किया तो मशहूर हो गए। तो उन सहाफी साहब के साथ भी वो यही बात कर रहे थे कि जनाब वो इमरान खान साहब जो वो नंगे पांव मदीना शरीफ में गए तो ये बिदअत है, और जिसके ऊपर 295A लगती है। मदीना शरीफ में नंगे पांव फिरना बिल्कुल ये दीन में कोई चीज नहीं है, बिल्कुल बिदअत है। सहाबा किराम तो जूतियों समेत फिरते थे। जब नबी इस्लाम मदीना शरीफ में मौजूद थे तो उन्होंने नबी इस्लाम के इतराम में जूतियां उतार के नहीं फिरे हैं, तो ये 1400 साल बाद जूतियां उतार के मदीने में फिरना ये कोई दीन नहीं है, दीन में एग्जैजरेशन है। अगली बात कर ले, सहाबा किराम में ज्यादा इतराम है नबी इस्लाम का या इमरान खान में? नहीं, मैं नाउज़ुबिल्लाह उधर कहां कंपैरिजन कर सकता हूं? आप पे 295A लगती है फिर? नहीं, मैं फॉर द सेक ऑफ तफन्नुन कह रहा हूं। नहीं, मैं तो आपने सहाबा किराम से ज्यादा आशिक रसूल कह दिया इमरान खान को कि सहाबा किराम तो जूतियां समेत फिरते हैं। ये जनाब की लॉजिक है। ए हुण मैं ताड़ी लॉजिक एंड लपेट के ना फड़ान लग्या तो मैं पहले ही कहना कि लो सांभो। तो सर जी ये जो आपने सामने बुखारी शरीफ रखी हुई है ना, ये किताबों के ऊपर जो किताबें पढ़ी हुई होती हैं आपने पढ़ी नहीं होती बीच में से जी, जिनको आप बाबा मानते हैं ना इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा को, आपको पता है जब वो हदीस लिखते थे तो उनके बारे में क्या लिखा हुआ है किताबों में जी? वो हदीस लिखने से पहले गुस्ल भी करते थे और 2 नफल भी पढ़ते थे। बताएं यार ये अमल किसी सहाबी ने किया? क्या मतलब इमाम बुखारी बकौल आपके सहाबा से बढ़ गए? फिर 295 उधर भी लावा एक, जिस तरह तुसी कहते हो 302 लग दिए गौस पाक ने अपना मुरीद मार छड़िया इमाम बुखारी के हवाले से, तो आपको फकी मैंने बल्कि फक्का मैंने आपको दे दिया है। अब आ जाए अपने मिर्जांडूज के ऊपर, ठीक है ना, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। इनके बारे में आप खुद कह रहे होते हो जनाब अपने पॉडकास्ट के अंदर कि हमारे स्टूडेंट्स को बाज मामलात में सहाबा किराम से ज्यादा तकालीफ उठानी पड़ गई है। मैं एक लम्हे के लिए आपसे पूछता हूं, इसको तो छोड़ दें, अगर आप क्रिश्चियंस के घर पैदा हुए होते, कादियानियों के घर पैदा हुए होते, ज्यूस के घर पैदा होते और आपको पता चल जाता कि यार ये सब कुछ फ्रॉड है, असल तौहीद खत्म नबूवत का अकीदा तो ये नहीं है, तो क्या आपने फिर भी यही सवाल करना था? कभी भी नहीं करना था। आपने फखरिया अभी भी आपसे पूछे ना, आप यहूदियों तो मैं छोड़ देना सी, ईसाइयों तो मैं बिल्कुल छोड़ देना सी। आपको मुसीबत इसलिए पड़ रही है कि आपके मां बाप मुसलमान है, उससे बड़ी मुसीबत यह है कि वो आपको गुमराह समझ रहे हैं, और उससे बड़ी मुसीबत यह है कि आप उनके तस खाते उन्हें अभी भी मुसलमान समझ रहे हैं और वो दावत देना चाह रहे हैं। ये वो तकलीफ है जिसके बारे में मैंने कहा था कि हमारे स्टूडेंट्स को बाज़ मामलात में उन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है जो सहाबा किराम भी नहीं गुजरे, जो सहाबा किराम भी नहीं गुजरे, जो सहाबा किराम भी नहीं गुजरे। 295 इधर भी लग दी है। फिर तुमने तो बढ़ा दिया बकायदा कह के, वहां तो जनाब किसी की नीयत नहीं होती कि अगर कोई नंगे पांव फेरा तो वो इस अकीदे के साथ फेरा कि मैं सहाबा किराम से ज्यादा अदब वाला हूं। फिर एक और जगह तुमने ये कहा कि सहाबा किराम के पास किताब की सूरत में कुरान पाक नहीं था, तो उनको सिर्फ कुरान पढ़ने का सवाब मिलता था, कुरान देखने का सवाब नहीं मिलता था। जो आजकल के दौर में जो गैर सहाबी हैं उनको कुरान पाक देखने का भी सवाब मिलता है, तो इस माने में वो सहाबा किराम से बढ़ गए। तो सहाबा किराम कुरान पढ़ा करते थे जुबानी, तो जुबानी कुरान पढ़ने वालों को अगर सवाब मिल रहा है तो मोबाइल पे पढ़ने वाले को क्यों नहीं मिलेगा? तो 2 काम कर रहा है, इसको पकड़ के रखें, ये एक सवाब है, इसके अल्फाज को देखें, ये दूसरा सवाब है, और पढ़ना तीसरा है। तो 2 सवाब तो मिल रहे हैं उनको जो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। सहाबा को तो 1 सवाब मिलता था, वो जुबानी पढ़ते थे, मोबाइल पे पढ़ने वाले को 2 सवाब मिल रहे हैं। जी सर जी, ए दूसरी आ गई जो 295 अलावा लगती है कि नहीं लगती ਤੁਹਾਡੇ मुकदमे के मुताबिक? और फिर जो दूसरी दलील तुम दे रहे हो, ये करामतें ऐसी बयान करते हैं जो सहाबा किराम से तो कभी भी जाहिर नहीं हुई। जो सहाबा किराम से जाहिर नहीं हुई तो फिर इनके जनाब बाबों से कैसे जाहिर हो सकती हैं? जब हुजूर से बतौर मौजज़ा वो जाहिर नहीं हुई तो फिर बतौर करामत एक वली से जाहिर कैसे हो सकती है? तो मैंने तुम्हें पिछले क्लिप में भी कहा था, कैमरे ने बाबे एक्सपोज कर दिया, ये मेरा क्लिप है, इसको सुनो जाके। इसके अंदर ना मैंने तुम्हारा ग्रैंड ऑपरेशन किया है, और तुम्हारे जितने मिर्जांडूज हैं ना मैं उनको भी ये रिकमेंड करूंगा, ये क्लिप मेरा सुनो जाके, ताकि तुम्हें पता चले कि बेसिक क्या है। बेसिक ये जितनी बातें तुम करामात के ऊपर करते हो ना, ये नजर क्यों नहीं आती, ये कैमरे में क्यों नहीं आती, वो करके दिखाओ, ये सारी की सारी बातें फजूल हैं। वो इस वजह से कि सामने वाले का दावा ही नहीं है, बुनियाद में बात ही मौजूद नहीं है। सारी चीजें मैंने इसके अंदर बयान की और कुरान और हदीस के रेफरेंस से दलाइल के साथ मैंने बयान की है। अगर तुम्हारे अंदर दम खम है तो इसका रद्द कर दो। तो आखिर में मैं एक मरतबा फिर कहूंगा, ये जितने मिर्जांडूज मुझे सुन रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर कोई दम खम है ना, अगर तुम ये समझते हो कि यार ये तो सियासी गुफ्तगू थी तो इस वजह से मिर्जा साहब बोल नहीं सके, उनको दीनी मामलात के ऊपर बड़ी जना महारत हासिल है, उन्होंने तुम्हारे बाबे बड़े यूं कर दिए तो बाबों को यूं कर दिया तो वूं कर दिया, तो सर जी ले आओ अपना बाबा। फिर वो कहता ना मैं बाबाओं का बाबा हूं, सुल्तानुल वार्ड हूं मैं तो जनाब बाबे मार छड़े ने, तो जनाब मैं तो आला हजरत की कबर चो निकल के आज मेरे गल नहीं कर सकते। यार छड़ आला हजरत सैड ते रहने दे यार, आला हजरत किथों आना कबर चो निकल के, तू तो बिशप भी वो पेश किया जड़ा मर गया। हमेशा मरिया भी चैलेंज करता ना, भी जो जिंदे बैठे हुए हैं उनको चैलेंज करना, आना सामने मर्द बन, टेबल टॉक कर, पॉडकास्ट कर, गुफ्तगू कर, तो सर जी पता लग जाना किन्ने भी ये सो होंदे ने। और एक और बात ये, मैं जितने भी ये मिर्जांडूज जो सुन रहे हैं ना, मैं इनको ये कहूंगा कि अगर तुम्हारे पास कोई इल्मी बात हो ना तो वो किया करो। ये हमने सब सुन लिया, द डैमेज हैज बीन डन, ये तो हो भी गया तुम्हारे साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जावेद चौधरी साहब के साथ अभी इन्होंने एक पॉडकास्ट किया और उसके अंदर जो इन्होंने नामूस रिसालत और तौहीन रिसालत के कानून के हवाले से जो इसने बोंगियां मारी हैं और जो झूठ बोले हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने, मुझे वक्त मिला तो ज़रूर मैं बेनकाब करूंगा। अगरचे मैं पहले उस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन चूंकि ये हर पॉडकास्ट के अंदर आके झूठ बोलता तो मैं हर पॉडकास्ट पे इसको एक्सपोज करूंगा इंशाल्लाह आपके सामने। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने ईमान और अपने अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।